हेलो नमस्कार जय श्री कृष्ण गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियोनी अंदर आपणे सौए थोड़ी एग्जाम रिलेटेड बातों करी अने छेल्ले जे आपणो सिलेबस बीकॉम सेमेस्टर 1 में जे छेल्लो पॉइंट बाकी हतो एना विषे आज आपणे आगळ जोवाना छीए। तो आज विडियो जे छे एने व्यवस्थित जोजो अने जे छेल्ले यूनिवर्सिटी द्वारा एक्जाम पूरी करवामां आवी तो फरी वखत आप सौने जणावी दऊं कि खूब सारी रीते एसवाय अने टीवायनी एक्जाम यूनिवर्सिटीए पूरी करी। विद्यार्थीओ पण खूब सारी रीते एनुमां परफॉर्मन्स आप्युं अने एक जोता के जे बधाने डर हतो कि ऑनलाइन शिक्षणथी विद्यार्थीओमां केवुं रिजल्ट मळशे तो आप सौने जणावी दऊं कि ऑनलाइन जे शिक्षण अत्यार सुधी आपवामां आव्युं तो एमां विद्यार्थीओने खूब फायदो थयो छे। घणा अंशे विद्यार्थीओमां क्यांक त्रुटि रही गई हशे परंतु एकंदरे सौने फायदो थयो अने खूब सारी रीते सौए एक्जाम पूरी करी। तो आवनारा समयमां ज्यारे बीकॉम सेमेस्टर 1 ની एक्जाम आवे तो तेमां पण आप सौ सारू परफॉर्मन्स करो, सारू रिजल्ट लई आवो एवी बधाने शुभेच्छा। तो आजे आपणे जे आ युनिटमां आ सिलेबसनी अंदर छेल्लो पॉइंट छेल्लुं युनिट बाकी छे एना विषे बात करवाना छीए। लास्ट में आपणे मळ्या त्यारे नेतागिरीनी बात करता हता। तो नेतागिरी एटले शुं, नेताने केवा केवा कार्यो करवाना होय, नेता जे छे एमां केवा केवा गुण होवा जोईए। तो एवा घणी बधी बाबतोनो आपणे चर्चा करी। आप सौने जो ख्याल न होय तो छेल्लो जे विडियो छे ए पण रिफर कर लेजो अने जे विडियो जुओ जे चेनल होय एने तमे सब्सक्राइब कर लेजो जेनाथी जे पण कॉलेज द्वारा अथवा तो जे पण मटीरियल तमने मूकवामां आवे एनुं नोटिफिकेशन तमने समयसर मळतुं रहे। ओके, बीजा कोई तमारा फ्रेंड सर्कल में कोईने विडियो न मळतो होय तो एने पण रिफर करजो जेनाथी एने पण व्यवस्थित जे ते विषयनुं नॉलेज मळतुं रहे। आज आपणे शीखवाना छीए नेतागिरीनी पद्धति। खूब ज परीक्षालक्षी अगत्यनो जे पॉइंट कही शकाय। दोस्तों मैं तमने जणावी दीधुं के एक्जामनी अंदर तमने टोटल 5 प्रश्न पूछवामां आवशे। तो 5 प्रश्नोमांथी तमारे तमारा मनगमता कोई पण 3 प्रश्न लखवाना रहेशे। खूब सारी रीते लखजो अने जे प्रश्न छे एकदम हळवी शैलीमां पूछवामां आवशे। एकदम विद्यार्थीने एंगल में ध्यान में राखीने विद्यार्थीने समय प्रमाणे केटલું नॉलेज छे एने ध्यान में राखीने अने ए पण जणावी दऊं कि तमारुं पेपरनुं असेसमेंट पण विद्यार्थीने हितने ध्यान में राखीने करवामां आवे छे। तो एकंदरे हूँ मानु छुं त्यां सुधी कोई विद्यार्थीने अन्याय न थाय, खूब सारा बधाने मार्क्स मळे एवा एंगलथी विद्यार्थी अने यूनिवर्सिटी अत्यारे जोई रही छे। तो आज आपणे शरू करशुं नेतागिरीनी पद्धति। दोस्तों गया यूनिटनी अंदर पण नेतागिरीनी पद्धति अने दोरवणीनी पद्धति एना विषे थोड़ीक वातो करी थी। तो एकंदरे बंनेनी पद्धति पण सरखी छे। तो जे प्रश्न आवे छे ए टाइपनो होय छे के नेतागिरीनो अर्थ जणावी, नेतागिरीनी पद्धति जणावो अथवा तो पद्धतिओ विषे चर्चा करो। तो आज आपणे जे 3 पद्धति छे एना विषे बात करवाना छे। पहली पद्धति छे आपखुद सरमुखी अत्यारशाही पद्धति, परस्पर मसलत के लोकशाहीनी पद्धति अने छेल्ली छे छूटा दौरनी पद्धति। तो 1 बाय 1 बधा पद्धति जेवुं नाम छे एवी ज एनी अंदर गुण समायेला छे। आपखुद पद्धति तो आप जोवो छो कि जे ते यूनिटनी अंदर जे ते बिजनेसनी अंदर जे बिजनेसमेन छे, जे नेता छे, जे मैनेजर छे ए एवुं माने छे कि आपणी नीचे जेटला लोको काम करे छे एने पकड़मां राखवा, एटले के एने उपर हुकम करवा, एने छूटो दर न आपो। जे पण डिसिजन लेवानुं थाय ए नेता खुद ले छे अने जे एना अनुयायी जे कर्मचारीओ होय एने एनुं पालन करवानुं होय। तो आ पद्धतिनी अंदर मोटा भागे हिटलरशाही वलण अपनाववामां आवे छे। तो प्रश्न ए थाय कि आवुं वलण अत्यारना समयमां योग्य गणाय? कारण के ज्यां तमारे माणस पासेथी काम लेवानुं होय त्यां माणसने थोड़ीक छूट पण आपवी पड़े, थोड़ुं फ्लेक्सिबल थवुं पड़े। कारण के दरेक माणसने, दरेक कर्मचारीने क्यारेक क्यारेक कोईने कोई प्रश्न रहेता होय छे।
કોઈ સામાજિક પ્રશ્ન હોય, કોઈ કૌટુંબિક પ્રશ્ન હોય, તો આવા સંજોગોની અંદર નેતાએ થોડું ફ્લેક્સિબલ પણ બનવું પડે. આપ સૌ જાણો છો કે કહેવત છે કે બધાને એક લાકડીએ હાંકી ન શકાય. તો અહીંયા આ પદ્ધતિની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે મુખ્ય અત્યારશાહી એટલે કે જે તે ડિસિઝન છે, જે પણ હુકમ લેવાના આવે, જે નેતા જ આપે છે, તે નેતાના હાથમાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવે છે. ફક્ત હુકમ પર જ આધાર રાખવામાં આવે છે અને નિરીક્ષણની કડક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. તો ઘણીવાર એવું પણ બનશે કે આવી પદ્ધતિ ખરેખર અમલમાં હોઈ શકે અથવા તો આનાથી રિઝલ્ટ મળે, તો હા મળી શકે. પણ એની સામે તમારે નીચે જે કર્મચારી છે એ કર્મચારીની આવડત કેવી છે, એ નિરીક્ષણ છે એટલે કે અભણ છે, એવા સંજોગોની અંદર આવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. આપ સૌ જાણો છો, એક એક્ઝામ્પલ આપું કે હાલમાં જે આપણે સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે મજૂર વર્ગ આવે છે, તો મજૂર વર્ગમાંથી વધારે પડતા મજૂર વર્ગ ઉપર આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. કારણ કે એ આવડત નથી એની પાસે, એને કોઈ પૂરતું નોલેજ નથી. તો તમારે એની ઉપર કડક વ્યવસ્થા કરવી પડશે, કડક નિર્ણય આપવા પડશે, કડક એને હુકમ આપવા પડશે અને એની પાસેથી કામ લેવું પડશે. તો આવી સંજોગોમાં આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. નેતાના હાથમાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ એટલે કે જે પણ સત્તા છે એ નેતાને આપવામાં આવે છે, જવાબદારી પણ નેતાની જ હોય છે. તો આવી સંજોગોમાં આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. પછી ફક્ત હુકમ પર જ આધાર રાખવામાં આવે છે, એટલે કે જે કર્મચારી છે એને પોતાની કોઈ જવાબદારી નથી, એનો જે નેતા છે, એનો જે માલિક છે, જે હુકમ આપશે એ પ્રમાણે એ કામ કરશે. એટલે કે એક પ્રકારનું મશીનરી ટાઈપનું કામ માણસ પાસેથી લેવામાં આવે છે. જે હુકમ આપવામાં આવે એ પ્રમાણે સતત કામ કરવામાં આવે અને એ કામનું કડક નિરીક્ષણની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે છે. જેનાથી જે કર્મચારી ભૂલ કરે, જે અન્વયે ભૂલ કરે, તો ત્યાં એને શિક્ષાના પગલાં પણ ભરવામાં આવે છે. હવે ફાયદાની વાત કરશું કે આ પદ્ધતિ, આપખુદ પદ્ધતિના ફાયદા શું? તો જે કર્મચારીઓ સ્વભાવથી કે અન્યની સત્તા અને દેખરેખ હેઠળ કામ કરવા ટેવાયેલા હોય, ત્યાં પદ્ધતિ વધારે ફાયદાકારક છે. આ પદ્ધતિમાં સંચાલકને સારા પ્રમાણમાં અભિપ્રાય અને વળતર પૂરા પાડવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ અનુસાર એક જ વ્યક્તિ નેતા જે છે એ નિર્ણય લેવાનો હોવાથી અત્યંત ઝડપથી નિર્ણય લઈ શકાય, ડિસિઝન ઝડપથી લઈ શકાય. આયોજન, વ્યવસ્થાતંત્ર અને નિર્ણય પ્રક્રિયા સંબંધે કર્મચારીઓએ કશું કરવાનું ન હોવાથી ઓછી કાર્યક્ષમતાવાળા તાબેદાર કર્મચારીઓ પર અસરકારક રીતે આ પદ્ધતિ આપણે લાગુ પાડી શકીએ. તો આ બધા આ પદ્ધતિના ફાયદા છે. એની સામે અમુક ગેરફાયદા પણ છે, મર્યાદા પણ છે. આ પદ્ધતિની અંદર સંચાલક આપખુદ પદ્ધતિ એટલે કે જે પણ કડક નિર્ણયની વ્યવસ્થા છે, કડક દેખરેખની વ્યવસ્થા છે, જેનાથી કર્મચારીઓને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રેરણા મળતી નથી. કારણ કે જે છે એ પ્રમાણે ઓર્ડર પ્રમાણે કામ કરવાનું, જેનાથી કોઈ કર્મચારી પાસે આવડત હશે તો બી એ આગળ આવશે નહીં અને એ કોઈ સારું કામ કરવા પ્રેરાશે નહીં. ત્યાર પછી જે અભિપ્રેરણાનો અભાવ હોવાથી કર્મચારીઓમાં હતાશા, ઘર્ષણનું વાતાવરણ જન્મે છે. ક્યારેક વાદ વિવાદ પણ થાય છે, તો વ્યવસ્થાતંત્રની કામગીરી ખોરવાઈ જાય છે. તો આ પદ્ધતિની અંદર ફાયદા પણ છે અને એની સામે અમુક અંશે મર્યાદા પણ છે. એકમમાં સંચાલકીય શક્તિનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ થાય તેવી કોઈ વ્યવસ્થા આ પદ્ધતિની અંદર નથી. તો આ પદ્ધતિ ક્યાં અનુકૂળ હોઈ શકે એના વિશે પણ વાત કરવામાં આવી છે કે એક સરખી નીતિઓનો ચુસ્ત કડક અમલ કરવાનો હોય ત્યાં પદ્ધતિ અપનાવી શકાય. કર્મચારીઓ અણઘડ, અશિક્ષિત અને તાલીમ વગરના હોય ત્યાં કટોકટી કે ભયની પરિસ્થિતિમાં ઓછી કાર્યક્ષમતાવાળા કર્મચારીઓ પાસેથી કામ લેવાનું હોય ત્યારે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પદ્ધતિ હજી હાલમાં પણ આપ સૌ જોવો છો કે મિલિટરીની અંદર આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. મિલિટરીની અંદર જે એનો મેજર, જે કર્નલ કે જે XYZ જે બોસ હોય, જે ઓર્ડર આપે એ ઓર્ડરને બધાએ ફોલો કરવાનો હોય છે. એકદમ ડિસિપ્લિનથી કામ કરવાનું હોય અને એના ઉપર જે નિરીક્ષણની વ્યવસ્થા પણ એકદમ કડક રાખવામાં આવે છે. કારણ કે ત્યાં અમુક જે સંવેદનશીલ કામ હોય તો ત્યાં આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બીજી પદ્ધતિ છે પરસ્પર મસલતની લોકશાહીની પદ્ધતિ. જેમ આપણે ભારતની અંદર લોકશાહી પદ્ધતિ છે
કે લોકશાહી ચૂંટણી વ્યવસ્થા છે, તો એવું બધું કે જેમાં લોકોનો અભિપ્રાય લેવામાં આવે, લોકોનો મંતવ્ય લેવામાં આવે અને એમાંથી જે વધારેમાં વધારે મંતવ્ય જે તરફી હોય એ પ્રમાણે નિર્ણય લેવામાં આવે છે। તો આ પદ્ધતિના ફાયદાની વાત કરશું તો આ પદ્ધતિની અંદર સલાહ સૂચનને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, જેનાથી કર્મચારીઓને પણ પ્રોત્સાહન મળે છે, વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રોત્સાહન મળે છે કે એનો પોતાનો મંતવ્ય લેવામાં આવ્યું। આ પ્રક્રિયાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ કર્મચારીઓ સામેલગીરી હોય જેનાથી એનું રિઝલ્ટ પણ સારું મળશે। ઘણીવાર અમે દર વર્ષે કોલેજ લેવલે દરેક વિદ્યાર્થીઓના ઓપિનિયન વ્યૂ લઈએ છીએ, જેનાથી ખબર પડે કે કયા લેવલે આપણે કામ કરવું, વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષા શું છે, તો જેનાથી એમાં સુધારો વધારો કરી શકાય। કર્મચારીઓ પોતાના નેતાને સંરક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કેમ કે તેઓ તેમને સાથે જવાબદારીનું વહન કરે છે। કર્મચારી અને એનો બોસ બંને સાથીદાર તરીકે કામ કરશે, હળીમળીને કામ કરશે તો એકબીજા પ્રત્યેનું જે જવાબદારી છે એ પણ હળવી થશે। એકમમાં કર્મચારીનો જુસ્સો ઊંચો રહે છે। સંચાલકીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે નેતાગીરી બીજી સંરક્ષણ હરોળ તૈયાર કરે છે। કર્મચારીઓમાંથી કોઈ સારા કર્મચારી જે છે જેનામાં નેતાગીરીના ગુણ હશે તો એને આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। તો આ બધા આ પદ્ધતિના ફાયદા છે। ત્યાર પછી વાત કરશું ગેરફાયદા, કે જે સંચાલકો આ પદ્ધતિનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ ન કરી શકે તો ત્યાં લોકશાહીનો કોઈ લાભ મળી શકતો નથી, કારણ કે કર્મચારી પાસેથી કામ લેવાનું હોય તો અમુક અંશે એની પાસે આવડત હોવી જોઈએ, તો જ તમે ત્યાં આ પદ્ધતિ અપનાવી શકો। આ પદ્ધતિ અસરકારક બનાવવા માટે સમસ્યાની જાણકારી હોવી જોઈએ અને કર્મચારી તેનાથી વાકેફ હોવો જોઈએ। વિચાર વિનિમય કે ચર્ચા વિચારણા અર્થપૂર્ણ લાભદાયી નીવડતી નથી, તો ઘણી વખત આ પદ્ધતિ ત્યાં લાભદાયી નીવડતી નથી। કોઈ વાર કર્મચારીઓ ખુદ આ પ્રકારની નિર્ણય પ્રક્રિયામાં ભાગીદારી, નેતા સાથેનો સતત સંપર્ક ઈચ્છતા નથી, તો ત્યાં આ પદ્ધતિ નિરર્થક નીવડે છે। સભાનું સંચાલન જો આપખુદ રીતે કરવામાં આવે, કર્મચારીઓ પ્રત્યે દુર્લક્ષ સેવવામાં આવે તો આ પદ્ધતિ નિષ્ફળ જાય છે। તો ઘણીવાર કહેવામાં આવે છે આપખુદ પદ્ધતિ, પરંતુ જે તે કંટ્રોલિંગ, જે તે કમાન્ડ નેતાના હાથમાં હોય છે, તો ત્યાં કર્મચારી તેને સપોર્ટ કરતું નથી, તો ત્યાં કર્મચારી નિરાશ થઈ જાય છે અને ત્યાં પદ્ધતિ નિરર્થક નીવડે છે। તો આ પદ્ધતિ કયા સંજોગોમાં અસરકારક નીવડી શકે, તો કર્મચારીઓ શિક્ષિત, સમજો અને તાલીમ પામેલા હોય તો ત્યાં પદ્ધતિ અસરકારક બની શકે। કર્મચારીઓ પોતાના કાર્યો તેમજ એકમની મહત્ત્વની બાબતો, સમસ્યાઓથી વાકેફ હોય, કર્મચારીઓ નિર્ણય પ્રક્રિયામાં સામેલ થવા ઈચ્છતા હોય તો ત્યાં આ પદ્ધતિ અપનાવી શકાય। તો આ વાત થઈ પરસ્પર મસલતની। ત્યાર પછી છેલ્લી પદ્ધતિ, ત્રીજી પદ્ધતિ છૂટા દોરની પદ્ધતિ। જેવું નામ છે એ પ્રમાણે જ આ પદ્ધતિના ગુણ અને એના ફાયદા મર્યાદા છે। છૂટા દોર એટલે કે સૌને પોતપોતાની રીતે સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે છે। જે પણ નિર્ણય લેવાનું હોય તો કર્મચારી પોતાના એંગલથી, પોતાના નોલેજથી, પોતાની આવડત પ્રમાણે અહીંયા નિર્ણય લેવામાં આવે છે। અહીંયા નિર્ણય લેવા સમયે એનો જે બોસ હશે, નેતા હશે, એ માત્ર એને માર્ગદર્શન આપે છે। જે તે સમયે તાલીમ આપવામાં આવે છે, માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, સપોર્ટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જે તે નિર્ણય લેવાનું, ડિસિઝન લેવાનું જે પ્રશ્ન આવશે તો ત્યાં કર્મચારી ખુદ એની આવડત પ્રમાણે ડિસિઝન લે છે। તો અહીંયા આ પદ્ધતિની વાત કરવામાં આવી। હવે આ પદ્ધતિના ફાયદાની વાત કરીએ તો આ પદ્ધતિ ક્યાં ઉપયોગી નીવડી શકે, કે જ્યાં કર્મચારી શિક્ષિત, તાલીમ પામેલા હોય તો ત્યાં ઉચ્ચ કક્ષાએ આ પદ્ધતિ સારી નીવડી શકે। કર્મચારી વહીવટી શક્તિનો વિકસે છે, કર્મચારીનું વ્યક્તિત્વ ખીલે છે, કારણ કે તમે એને છૂટો દર આપશો તો એની અંદર જે શક્તિ પડેલી છે એને એ ડેવલપ કરી શકશે। કર્મચારીઓની કામગીરીમાં ઓછામાં ઓછી દખલગીરી હશે તો બેદરકારી સેવ્યા વિના કર્મચારી નિરીક્ષણ તો રાખવામાં જ આવે છે। તો આ પદ્ધતિ દ્વારા છૂટો દરની પદ્ધતિ દ્વારા પણ ઘણા બધા ફાયદા છે। એની સામે ગેરફાયદાની વાત કરીએ તો કર્મચારીઓ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા અપાતી હોવાથી ક્યારેક ખોટા નિર્ણય લેવામાં આવી જાય તો તેનાથી એકમમાં નુકસાની થવાનો સંભવ રહે છે। યોગ્ય સંકલન ન હોય તો વિવિધ વિભાગો વચ્ચેનું ઘર્ષણ થાય છે, ક્યારેક એમાં પણ તિરાડ પડે છે। કોઈ વાર કર્મચારીઓ નિર્ણય લેવામાં મૂંઝવણ અનુભવે તો ત્યાં જે આવેલી તક છે એ જતી રહે છે, અથવા તો સમયસર જો નિર્ણય લેવામાં ન આવે તો સમયસર એનો લાભ મળતો નથી। તો આ પદ્ધતિ ક્યાં અપનાવી શકાય, તો
તો જ્યાં શિક્ષિત તાલીમ પામેલા ઊંડી વિચાર સમજણ શક્તિ ધરાવતા હોય સભાન કર્મચારીઓ હોય એ કર્મચારીઓ હોય ત્યાં આ પદ્ધતિ અપનાવી શકાય. મોટાભાગના વિભાગીય કાર્યપદ્ધતિ એવી હોય છે કે જ્યાં કર્મચારીઓ વારંવાર ત્વરિત નિર્ણય લેવા પડતા હોય તો ત્યાં આ પદ્ધતિ અપનાવી શકાય. વારંવાર સમયે દિવસમાં 2-3 વાર એવા પોઝિશન આવે કે જેમાંથી તમારે નિર્ણય લેવા પડતા હોય તો ત્યાં આ પદ્ધતિ અપનાવી શકાય. જ્યાં કર્મચારીઓ સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય લેવામાં શક્તિમાન હોય એટલે કે જે દરેક કર્મચારી પોતાની રીતે જે પણ પ્રશ્ન આવે તો એમાં રસ્તો કાઢવા માટે શક્તિમાન હોય તો ત્યાં આ પદ્ધતિ અપનાવી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાત થઈ 3 પદ્ધતિની. આ 3 પદ્ધતિ દોરવણીની અંદર પણ આવે છે અને નેતાગીરીમાં પણ આવે છે. બંને સેમ છે. પ્રશ્ન એટલો આવશે કે દોરવણી આવે તો ત્યાં તમારે કર્મચારીને કઈ રીતે દોરવણી આપવામાં આવે છે એના એંગલથી લખવાનું રહેશે. નેતાગીરીની અંદર નેતા કઈ રીતે કામ કરે છે એના એંગલથી લખવાનું રહેશે. તો હું માનું છું ત્યાં સુધી એક જ યુનિટની અંદર જે અલગ અલગ 2 પોઈન્ટ્સ આપેલા છે બંને પોઈન્ટ્સની પદ્ધતિ પણ સરખી છે. તો આ પ્રશ્ન આપણે પરીક્ષાલક્ષી ખૂબ મહત્ત્વનો હતો એટલા માટે આપણે અહીંયા એની ડિસ્કસ કરી. હવે આપણે નેતાગીરીના ગુણ અને આ ચેપ્ટરની અંદર જે છેલ્લું સારાંશ આપેલો છે એનો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એની વાત કરવાના છીએ. અને ત્યાર પછી આપણો જે સિલેબસ છે આપણે પૂર્ણ જાહેર કરશું. તમારા લેવલે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય આપણા સિલેબસની અંદર તો જણાવજો, તો ફરી વખત એને રિપીટ કરશું અને એમાં જે પણ શક્ય છે એટલે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આવજો. નમસ્કાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.